السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اہلا وسہلا ومرحبا بکم وبکن یا اخوان و یا اخوات، کیف انتم وکیف انتن؟ الحمد للہ انا بخیر۔ ماشاء اللہ۔ اللہ۔ الحمد للہ۔ نام کیف العید فی دیارکم، آپ کے شہر، آپ کے گاؤں، آپ کے یہاں عید کیسے ہوئی؟ کیف العید فی دیارکم؟ این صلیتم صلاۃ العید، فی المسجد اور فی عیدگاہ؟ فی عیدگاہ۔ عیدگاہ۔ ماشاء اللہ۔ حل صلیتم او صلیتم او صلیتم بالناس، آپ نے نماز پڑھی یا پڑھائی؟ بڑی ہاں، صلیتو بولے تو نماز پڑھا، صلیتو بالناس بولے تو میں لوگوں کو نماز پڑھایا۔ صلیت بالناس۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عید الاضحیٰ مبارک لکم، وعید ال واضاحی مبارک۔ اضاحی ما معنی اضاحی؟ خواجہ معین الدین صاحب، جی صاحب۔ اضاحی مبارک لکم، بارک اللہ فی اضاحیکم۔ اضاحی کیا معنی ہے سراج بھائی؟ ڈکشنری ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، تو یہ پورا آپ کو سمجھ میں آ رہا نا؟ ما ہی، ہاں وہ کیا ہے وہ بات؟ یہ قربانیاں کیا ہے؟ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں کیا ہے؟ اضاحی مطلب قربانیاں۔ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوابا مجیبا ہی سنت ابیکم ابراہیم، ہی سنت نبینا و ابینا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شعرت حسنۃ، لکل شعرت حسنۃ کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ ہر بال پر نیکی ہے، لکل شعرۃ یعنی ہر بال حسنۃ۔ ہر بال پہ نیکی، بال پہ نیکی، اس کے جو ناخن ہے اس کے اوپر نیکی۔ اللہ اکبر۔ اور ماشاءاللہ مسلمان جو ہے اچھی قربانی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دشمنوں کو اسی سے تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان اچھا کام کریں، وہ قرآن میں ہے نا، آپ کو اچھا، آپ اچھا کریں تو ان کو برا لگتا ہے، اور مسلمانوں پہ کوئی حالت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ان کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل موتو بغیظکم، تم اپنے غصے میں جل کے مر جاؤ، کہ تمہارے برے چاہنے سے مسلمانوں کا برا ہونے والا نہیں، تمہارے خوش ہونے سے مسلمانوں کی مصیبت لمبی ہونے والی نہیں ہے۔ چلیے، بہت بہت مبارک۔ اور پھر عید کے اس وقت جب کہ ہم لوگ عید کی کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندگی بھر اپنے وقت کو، اپنے جان کو، مال کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آج پہلے کون آئے ہیں؟ شاکرہ صاحب آئے ہیں نا؟ جی جی، پڑھیں گے آپ؟ نہیں سر کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اوکے۔ پڑھوں نا۔ آپ پڑھیے خواجہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس الفاعل فی کل من جمل آتیاتی، آنے والے جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیے۔ اینا تذهبون یا اخوان، اے بھائیو آپ کہاں جا رہے ہیں؟
आयना तज़हबना, आयना तज़हबना या इख्वात, ऐ बहनें आप कहाँ जा रहे हैं। आयना तस्कुनून या रिजालू, ऐ मर्दो आप कहाँ रहते हो। आयना तस्कुन्ना या निसा, ऐ औरतों आप कहाँ रहते हैं। आल खावाता तशरबूना अम अशैया या इख्वान, आप क्या आप काफ़ी पी रहे हैं या चाय, ऐ भाइयों। आल खावाता तशरबना तशरबना अम अशैया या इख्वात, क्या आप काफ़ी पी रहे हैं या चाय चाय, ऐ बहनों। तारुफून रकम हातिफी अलजामियाती या इख्वान, यूनिवर्सिटी के नंबर को क्या आप जानते हैं ऐ भाइयों। तारिफना रकम हातिफी अलजामियाती या इख्वान, यूनिवर्सिटी के नंबर को क्या आप जानते हैं बहनों ऐ बहनों। लिमा तज़हकूना या औलादू, ऐ बच्चों क्यों तुम हंस रहे हो। लम तज़हकना या बनातू, ऐ क्या होगा, लड़कियों। पहला लफ्ज क्या होगा। लिमा जी, लीमा है। लिमा तज़हकूना या औलाद, ऐ बच्चों आप क्यों हंस रहे हो। लिमा तज़हकना या बनातू, ऐ लड़कियों आप क्यों हंस रहे हो। तक़राऊना अल क़ुरआन कुल्ला सबाहिन या इख्वान, ऐ भाइयों क्या आप कुरान पढ़ते हो हर सुबह। तक़राना अल क़ुरआन कुल्ला सबाहिन या इख्वान, ऐ बहनों ऐ बहनों क्या आप कुरान पढ़ते हो हर सुबह। तसअलून तसअलून अल मुदर्रिस असअलता कसीरतन या औलाद, क्या आप सवालात करते हैं मुदर्रिस से बहुत ज़्यादा ऐ बच्चों ऐ लड़कों। तसअलना तसअलना अल मुदर्रिसु असअलतन कसीरतन या बनातु, क्या आप सवालात करती हैं मुदर्रिस से बहुत ज़्यादा ऐ लड़कियों। तस्माऊन अल अखबारा मिन मिनल इज़ाती कुल्ला यौमिन, क्या आप सुनते हैं खबरें हर रोज़ रेडियो से। तस्माना तस्माना तस्मानल अखबारा मिनल इज़ाती कुल्ला यौमिन, क्या आप सुनते हैं खबरें हर रोज़ रेडियो से। मा मन तलअबून या अबनाई, ऐ ऐ मेरे लड़कियों क्या आप किस के साथ खेलते हो। मा मन तलअबना या बनाती, ऐ मेरे लड़कियों क्या आप किसके साथ खेलती हो। लिमा तजलिसूना हुना या रिजालू, ऐ मर्दो आप क्यों यहाँ बैठे हो। लिमा तजलिसना हुना या निसा, ऐ औरतों आप यहाँ क्यों बैठे हो। अव्वल मुब्तदा फी कुल्ली मिनल जुमलतिल आतियत इलल जमा, मुब्तदा को तब्दील कीजिए आने वाले जुमलों में जमा से। अना अफहमु अदरसा जय्यदा, मैं सबक को अच्छा समझा, बहुत अच्छा समझा। नहनु नफहमु ये समझा अदर या समझता हूँ। समझता हूँ, मैं सबक को अच्छी तरह समझता हूँ। नहनु नफहमु अदरसा जय्यदन, हम सबक को अच्छी तरह समझते हैं। अना ला अज़हब इला सूक़ि कुल्ली यौमिन, मैं नहीं जाता हूँ बाजार की तरफ हर रोज। अना सॉरी नहनु ला नज़हबु इला सूक़ि कुल्ली यौमिन, हम बाजार को नहीं जाते हैं हर रोज। अना अशकुरु का या उस्ताज़ो, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ है उस्ताद। नहनु नशकुरु का या उस्ताद, अय उस्ताद मैं आपका हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अना अजलिसु अमामल मुदर्रिसी, मैं बैठा मुदर्रिस के सामने। नहनु नजलिसु अमामल मुदर्रिसा, हम बैठे मुदर्रिस के सामने। अनल बैठते हैं अना ना। बैठते हैं। बैठा
बैठा, बैठ बैठता हूँ, मैं मुदर्रिस के सामने बैठता हूँ। नहनु नजलिसु अमामल मुदर्रिसी, हम बैठते हैं मुदर्रिस के सामने। अना अल आना अक्तुबु बरखिया, मैं अभी लिखता हूँ तार। नहनु अल आना नक्तुबु बरखिया, हम लिखते हैं तार अभी। जी माशाल्लाह। ये लास्ट का एक बार बोलिए ना फिर तुरंत। जी फिर बोलिए। अना अल आना अक्तुबु बरखिया, टेलीग्राम, मैं अभी लिखता हूँ टेलीग्राम। तार के माने टेलीग्राम। नहनु आना जाके नहनु, अल आना अक्तुबु जाके नक्तुबु बरखिया। माशाल्लाह। नहनु नहनु अल आना नक्तुबु बरखिया, मैं अभी टेलीग्राम लिखता लिखता हूँ, या हम लिखते हैं। हम हाँ, मुफ्ती ना साहब, माशाल्लाह। हाँ। हल बोलिए बोलिए पूरी। नहीं ये अखवातु इखवतु भी बोल सकते क्या? जरा मैं कंफ्यूज हो रहा, मोइन भाई बार बार अखवातु को इखवतु बोल रहे हैं। नहीं, अखवात होता जमा। जी जी जी, नहीं मैं मोइन भाई इखवतु बोलते 2-3 दफा बोल दी हम्म। रिपीट, तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। सब इखवान मेल प्लूरल है, जी जी अखवात फीमेल जी प्लूरल है। मुमकिन है जी। सब थोड़ा ये सा स्लिप ऑफ टंग हो गया हो। अच्छा उखुन की जमा इखवान भी होता है, इखवात भी होता है ना? नहीं नहीं, उख्त नहीं नहीं, उख्त की जमा अखवात ही होता सिर्फ। नहीं इसका अखुन ब्रदर की हाँ, जमा हाँ, इखवान, और इखवा होता है, इखवा, इन्नमल मुमिनून इखवा। इखवान जी। इसको आप फर्क करने के लिए आप बोले अखवात और इखवा। नाम माशाल्लाह। नहनु अला सफ़हती सामिनती व समानीन, वी आर ऑन द पेज नंबर 88। हादा दरसुन इंशाल्लाह नुकमिलु अल यौम। मता सहेलन सर। नुकमिल, कब मुकम्मल करेंगे? जी हाँ। ये पेज नंबर 89 थोड़ा कंफ्यूजन रहता। 88 आज मुकम्मल कर देंगे, 89 मुकम्मल हुआ तो कल से किस्सा खत्म हुआ था ना उसके बाद। नहीं, परसों कल तो 13वां सबक कंप्लीट करना है। 13वां सबक कंप्लीट करना है कल? नहीं हाँ। होगा, आप सफर नहीं से जाने की बात करिए। अच्छा, यहीं तक करेंगे, ठीक है ठीक है, हाँ ओके। हाँ, ओके ठीक ठीक। तो आगे का अजरा भी तो। बहुत आसान है मुफ्ती साहब। जी। आगे का भी दो दो वर्ब दिया है, इसमें से कौन सा लगता है वो लगाना है ना? जी हाँ। तो नाम या दो इखवान फेफे। हादी ही सहला सहला जिद्दा, सहला जिद्दा। हाँ, كيف تقول كيف قال الشيخ شيخ خواجة معين الدين هذه سهلة جدا. ये هنا सहेल। هنا لفظين، هنا صيغتان، هنا لفظان، नहनु नख्तार। यहाँ दो लफ्ज दिए हुए हैं, उनमें से एक हमको चूज करना है। नख्तार का मतलब, नख्तार का मतलब चूज इख्तियार करना। करना, हाँ सेलेक्ट करना है। इख्तियार करना इजी है और है, जुमलों लेकिन को। थोड़ा सा हेडिंग टफ है, देखिए। अगर थोड़ा तो है ज्यादा ही। मुश्किल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमामा कुल्ली जुमलतिन, अमामा कुल्ली जुमलतिन, मुदाफ और मुदाफ इलैहि हो रहा है। अमामा हमेशा मुदाफ बन के आता है और जबर के साथ होता है। अमामा कुल्ली जुमलतिन सीगतानी लिल फेल। इख्तर, क्या है ये? इख्तर। इख्तियार इख्तर, इख्तर का मतलब चूज, सेलेक्ट। इख्तियार करना। हाँ, इख्तर का मतलब चलो चुन लीजिए, साढ़े तय साढ़े। करिए। अपने अख्तियार में कोई सा भी ले लो। हाँ, बहुत अच्छे। इख्तर फेल अमर है, और तू चुन है, तो आगे क्या होगा? मफूलन भी। मफऊल बिही होगा। इख्तर अस्सीगत सहीहता, मौसूफ सिफत है। व अकमिल बिहा अल जुमलता। अब इसके अंदर असल चीज क्या है कि यहाँ जो सीगा कहते हैं, किसको बोलते हैं? जो इससे पहले भी हम लोग एक मर्तबा डिटेल पढ़ चुके हैं कि जो एक टेबल होता है, टेबल को मतलब कहते हैं अरबी में गर्द, वजन।
تصریف بولتے ہیں عربی میں، اردو میں بولتے ہیں گردان، اور انگریزی میں کہتے ہیں آپ ٹیبل۔ وہ جو ٹیبل ہوتا ہے اس کا جو ون ایک پارٹ ہوتا ہے، جیسے ماضی آپ نے پڑھا میں نے کیا، فعلتو ہم نے کیا، فعلنا، تو یہ ایک اس کے ایک پارٹ کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ صیغہ، صیغہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صیغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھالنا۔ کیا ہوتا ہے صیغہ کا مطلب؟ کسی چیز کو ڈالنا. ہاں، کسی چیز کو ڈھالنا، کسی چیز کو آپ اسمبل کرنا، کسی چیز کو آپ فارم کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں صیغہ۔ کیونکہ ہم نے ہمارے پاس ایک تدرسو ہے تو اس کو ہم تدرسینہ بنا رہے ہیں، تدرسو سے ادرسو بنا رہے ہیں، ادرسو سے ندرس، تو یہ جو صیغے کو ہم بدل رہے ہیں ضمیر کے اعتبار سے. ضمیر کے حساب سے، اس کے ناؤن کے حساب سے، ٹھیک ہے، جملے کے حساب سے۔ اب اس کی ہیڈنگ دیکھیے، امامہ سامنے، کل جملتین ہر جملے کے سامنے، صیغتان للفعل فعل کے دو صیغے ہیں، فعل کے صیغتان. دو فارم ہیں، فعل کی دو شکلیں ہیں۔ اخترس صیغت صحیحتا، صحیح والے صیغے کو منتخب کریے، واکمل بحل جملتا، اور اس کے ذریعے سے جملے کو مکمل کریے۔ In front of every sentence, there are two forms of the word. Choose the correct one and complete with the sentences. Complete with it the sentence. یہ بیہا کیا ہے صاحب؟ واکمالا یہ بیہا. بیہا بیہا کا مطلب اس صیغے کے یہاں ذریعے، سے بیہا ضمیر ہے۔ اس کے ذریعے. تو بہت صحیح، بہت آسان تھا، آسان ہے جیسا کہ اپنے خواجہ معین الدین صاحب نے کہا ہے، تو آپ کوشش کریں، دیکھتے ہیں۔ امامہ کلی کون کر رہا ہے؟ کریے. ہاں آگے آگے اچھا. دیگر۔ امامہ کل جملتی صیغتانی للفعل. اختر اختر الصیغ صیغت صحیحتا واکملا بحل جملتا. آنے جملوں کے سامنے فعل کے دو صیغے ہیں، صحیح صیغے کو اختیار کرتے ہوئے جملے کو مکمل کیجیے. فی ای صنعتا تدرسو افتا مونس ہے تو تدریسین آنا. فی ای صنعتا تدریسین یا فتح یا ایک منٹ فتح رک یا جائیے، فتح تو. رک کس جائیے سال؟ میں پڑھتا ہوں، ایک منٹ ایک منٹ۔ تو یہاں پر جو ہے یہ سنتین ہوگا، کیوں؟ کہ آئیے آنے کی شکل میں بولتا ہوں، فی بھی آیا ایک تو حروف جر. یہاں پر اس کا اثر ہو رہا ہے فی کی وجہ سے، اوکے۔ جی جی فی حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے وہ اپنے آگے والے پر مکمل کرتا ہے، اوکے، جی. وہ آلے والے پر مجرور کرتا ہے۔ اور سنتین، وہاں پہ کوئی الف لام نہیں ہے جو تنوین کو روکے۔ جی. اور یہ لفظ ہے فتاتن، کیا ہے لفظ؟ فتاتن، فتح. نوجوان لڑکی. نوجوان لڑکی، فتاتن، اس کی جمع ہوتی ہے فتیاتن۔ اور وہ جو فتیہ ہے، فتیہ، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، سورہ کہف میں ہے نا، ہاں وہ نوجوان لڑکے ہیں. وہ نوجوان لڑکے، تو اس کو آپ فرق کرنے کے لیے بولے فتح جمع فتیہ، فتات جمع فتیات، ایسے ہی اخن جمع اخوہ، ایسے بولیے تاکہ فرق ہو جائے، اخت جمع اخوات۔ اور چونکہ بات ہو رہی ہے فتات سے، تو یہاں دو صیغے دیے ہوئے ہیں، ایک ہے تدرسو، تو پڑھتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ پڑھتی ہے، اور تو دوسرا ہوتا ہے تدرسینہ، تو پڑھتی ہے۔ تو اب چونکہ ڈائریکٹ ہم لڑکی سے پوچھ رہے ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ درسینہ. تدرسینہ. تدرسینہ، گڈ۔ فی ای سنتین ڈیش یا فتاتو تدرسین آئے گا۔ ان وچ ایئر آر یو اسٹڈیئنگ او گرل، کون سے سال تم پڑھ رہی ہو اے نوجوان لڑکی۔ دوسرا جملہ، آ ڈیش اسمت طبیبی الذی یسکن امام بیتنا یا احمد، تو یہاں بات ہو رہی ہے کس سے؟ احمد ہے، مذکر. مذکر سے احمد بات ہو سے۔ رہی ہے. تو یہاں تعریف دو ہوا. لفظ دیے ہوئے ہیں، تعریف تو جانتا ہے، تعریفینہ تو جانتی ہے۔ جانتی ہے.
تو یہ آئے گا تعریفو. التعریف تعریف. اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد. او احمد, do you know the doctor's name who lives in front of our house? اے احمد, کیا تم جانتے ہو اس ڈاکٹر کا نام جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے؟ اور اب آپ الحمدللہ آپ حضرات کا سبق نمبر 14 سے ایک تو قرآن شروع ہو جائے گی. قرآن کے قواعد, قرآن کی آیات جو ہے وہ اس کی روشنی میں ہم قواعد کو پڑھیں گے. دوسری چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہاں سے ابھی تو ماشاءاللہ بک 2 میں آ گئے, تو آپ عربی زبان کے ترجمے کو اردو میں ڈھالنا سیکھ لیجئے کہ اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ لفظ بہ لفظ ترجمہ, یہ ضروری ہے بالکل سٹارٹنگ میں. دوسرا ہوتا ہے کہ اس کے مطلب کو سمجھنا, اس کو اردو میں کیسے بولتے وہ سمجھنا. تیسرا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز کو آپ پڑھ کے ہضم کرنا. سمجھ رہے ہیں ہضم کرنا, کہ ایک پوری نیوز آپ پڑھ لیے, اس کا ایسنس آپ بولنا, خلاصہ. کہ ابھی حج کی نیوز آ رہی ہے پوری, کس میں آئے گی؟ فرسٹ سورس کون سا ہے اس کا نیوز جو آئے گی؟ عربی. عربی میں آئے گی نا بھائی. عرب جو جہاں حج ہو رہا ہے ان کی آفیشیل لینگویج جو عربک ہے, وہ ان کی ٹی وی کی, ان کی پیپرز کی, ان کی سوشل میڈیا کی زبان کون سی ہے؟ عربی لینگویج. عربی سے عربی ہے. وہاں سے جو نیوز آ رہی وہ عربی میں آ رہی. اب اس کو آپ از پوری نیوز کو آپ سن کے اس کا ایسنس دینا, یہ ہوتا ہے تیسرا لیول. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ حضرات اچھا چلنا ہے, تو ترجمے پہ بھی ذرا توجہ دیجیے. تیسرا جملہ ہے لماذا. یہاں بات ہو رہی ہے یا بناتی, اے میری تکتبنا بیٹیوں. تو دو لفظ ہیں, تکتبونا تم سب لکھتے ہو میل, تکتبنا تم لکھتی ہو. کیا ہوگا؟ تکتبنا تکتبنا تکتبنا. جملہ ہے لماذا ڈیش الواجباتی بالقلم الاحمر یا بناتی. لماذا تکتبنا, why are you writing the homework with the red pen, oh my daughter? اے میری بیٹیوں, لال قلم سے تم ہوم ورک کیوں لکھ رہی ہو؟ چوتھا جملہ ہے افی وقت العمل ڈیش تلعبونا اور تلعبنا, کیونکہ آگے تلعبون ابنائی ہے تو تلعبونا. افی وقت العمل تلعبون یا ابنائی. In the time of work, at the time of work, are you playing, oh my son? کیا کام کے وقت میں تم کھیل رہے ہو اے میرے بیٹو؟ متا ڈیش الاسوق یا ابی, ابھی سے بات ہو رہی ہے تو تذہبو اور تذہبینہ میں سے تذہبو آئے گا. تذهب متا تذہبو الاسوق یا ابی, when are you going to market, oh my father? اے میرے ابو, آپ بازار کو کب جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی جو ہے بازار کی طرف کر رہے ہیں, بازار کی طرف مت کریے, بازار کو بولیے. ٹھیک ہے. جی. چھٹواں جملہ ہے رقم ڈیش, بات ہو رہی ہے یا امی, امی سے تو تعریف عارفین. نہایت تعریفین تعریفین آئے گا. گڈ. عارفین. تعریفین رقم حاتفی, دیکھیے رقم حاتفی یا مضاف در مضاف ہے, مضاف ڈبل مضاف ہے. رقم حاتفی صیدلیت یا امی, do you know the pharmacy's لینڈ لائن نمبر, او مائی مدر, اے میری امی, کیا آپ میڈیکل کے لینڈ لائن کا نمبر جانتی ہیں؟ ساتواں جملہ ہے ڈیش اخوات سے بات ہو رہی ہے. تقرؤون, تم سب پڑھتے تقرأنا ہو, غلط ہو جائے. تقرأنا آئے گا. تقرانا. تقرانا اتقرأنا هذه المجلة یا اخوات, are you reading this magazine, او سسٹر, اے بہنوں کیا تم یہ میگزین پڑھ رہی ہو؟ آٹھواں جملہ ہے افی مہاجع الجامعاتی, دو جملے ہیں, دو لفظ ہیں, تسکنون جمع ہے تم سب رہتے ہو, دوسرا ہے تسکنو تو رہتا ہے. یہ صحیح ہے چونکہ بات ہو رہی ہے سنگل واحد ایک سے. بھائی سے. افی مہاجع الجامعاتی تسکن یا اخی, in the university's campus
आर यू स्टेइंग ओ माई ब्रदर, अय मेरे भाई क्या आप यूनिवर्सिटी के इकामत खानों में रह रहे हो? जरा मुश्किल हो गया ना, इकामत खाने बहुत मुश्किल हो गए। तो आप बोलिए हॉस्टल्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रह रहे हो। नवा जुमला है, नहनु ला। नहनु जब हम कह दिए हैं तो क्या होना चाहिए? नलअबु। नल अबू। नलअबु। अलअबु गलत है। नहनु ला नलअबु कुरतल कदमी फी शवारी, वी डोंट प्ले फुटबॉल ऑन द स्ट्रीट। हम रोड पर, हम रोडों पर फुटबॉल नहीं खेलते हैं। 10वां जुमला है, अयना तदरुसु अंता। तो चूंकि अंता से सवाल हो रहा है तू, तो जवाब में क्या आएगा? मैं अदरुसु। अदरुस। मैं। अयना तदरुसु अंता, वेयर डू यू स्टडी, कहाँ तुम पढ़ते हो? नहन अना अदरुसु बिल जामियातिल इस्लामिया, मैं जामिया इस्लामिया में पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक्सरसाइज नंबर 6 है, पेज नंबर 88 है। और ये जो एक्सरसाइज है अरबी जबान का एक बहुत बड़े कायदे को बहुत ब्रीफ अंदाज में, बहुत शॉर्ट अंदाज में डॉक्टर साहब ने समझाया है। हमने अब तक पढ़ लिया है कि हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में इन्ना और अन्ना है ना? जी। हाँ। इन्ना बोले तो भी इंडीड होता है और अन्ना बोले तो भी इंडीड होता है। दोनों में फर्क कैसे करेंगे? एक फर्क इब्तिदा हमने में किया इन्ना था आता। कि हाँ, इन्ना जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है, फी बिदायतिल जुमला, और अन्ना आता है दरमियाने जुमला। फर्क समझ में आ गई बात? समझ में आ जी। गया? अब दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ा फर्क है कि फेल के बाद अफआल होते हैं ना, फेल आ रहा है, तो जी। उन फेलों के बाद ऑलवेज अन्ना होगा। क्या होगा? अन्ना। ऑलवेज अन्ना, हर फेल के बाद। कोई भी फेल अरबी का लेके आइए, लेकिन सिर्फ एक एक फेल है, एक लफ्ज है, वो है काला। उसके बाद क्या आएगा? इन्ना ही आएगा, इन्ना ही आएगा। इन्ना आएगा, ठीक है। जी। ये बहुत बड़ा जो अहम है, ये कुरान में भी है। यानी फेल के बाद अगर आया तो अन्ना आएगा, सिर्फ खाला इस हाँ, जगह पर सिर्फ इन्ना आएगा। जी। इन्ना आएगा। यकुलूना सूरह- भी फेलिश है ना। जी। फेल क्या होता? वो कहा, वो कह रहे हैं, वो ये सब कह रहे हैं ना वो। वो कह रहे हैं फेल है ना, ये फेल का एक मतलब सिगा है। है तो लेकिन खाला वो में एक मिनट, ना एक मिनट, आएगा। अरबी बोले, और पहले बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। खाला को छोड़ के जितने भी अफाल हैं उसमें अन्ना अन्ना आएगा। और खाली खाला के साथ इन्ना आएगा ना। बस बस, सही बोल रहे हैं, तो, सही समझ। हाँ, ठीक है, दोनों भी वर्ब भी चाहिए। जी। दोनों भी वर्ब ही हैं। जी। तमाम अफआल के साथ, तमाम वर्ब के साथ अन्ना रहेगा, एक्सेप्ट ये काला है। उसके पूरा, खाला का सिर्फ पूरा टेबल, खाला का पूरा करता। माजी मुदारे अमर नहीं, सब जो भी है। मुअन्नस। ठीक है, जी। जी। कुरान से भी मिसालें आपको मिल जाएंगी। कहाँ है? है कहीं आपको जहन में है? हाफिज साहब? हाफिज साहब नहीं है, चले गए। हाफिज साहब चले गए, ईद के दिन क्लास ले रहे हैं, उनके लिए काम है। जी, ईद के दिन। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमारी अंग्रेजी की मैं हज एंड उम्रा कंपेनियन किताब है, आप लोगों ने देखा है? आप हजरात? आप दिए थे ना छोटा किताब, तोहफतन भी दिए थे ना। नहीं, वो नहीं होता। जी। एक किताब है पूरी, 200 250 पेजेस की, मैं हज अच्छा एंड उम्रा कंपेनियन के नाम। अच्छा अच्छा। तो वो किताब का काम मैं और हमारे एक दोस्त शागिर्द हैं, जो कंपनी के मैनेजर हैं, तो हम लोग किए थे। तो ईद के दिन भी किए थे, हम लोग रोजाना मगरिब की बात करते थे। तो वो बोले, हम आसिफ भाई, दिन भर छुट मसरूफियत रहती, शाम में तो ईद हो गई ना, बैठ जाएंगे। हम लोग बोला बिल्कुल आ जाइए। तो नमाज तो पढ़ते ही है ना ईद के दिन भी। ऐसा नहीं होता कि ईद है तो नमाज की छुट्टी हो गई।
जी, ये देखिए मैंने 29वां पारा आपकी स्क्रीन पर खोला है ना, दिख रहा है? जी। ये है सूरह मुज़्ज़मिल। ये सूरह मुज़्ज़मिल में आप पढ़ते जाइए तो हर जगह इन्ना ही है, ठीक है? पूरी इन्ना की प्रैक्टिस आप करेंगे। ये सूरह मुद्दस्सिर है। तो ये इसके अंदर आप खास तौर पे गौर करिए तो आपको मिल जाएंगे मिसालें, ठीक है? जी। चलिए, छठवां एक्सरसाइज की हेडिंग देखिए, तअम्मलिल अमसिलतल आतियत। तअम्मल फेल अम्र है, तो आगे जो है मिलाकर पढ़ने के लिए देर हमने लगाया है। तअम्मल फेल और फाइल होता है, तू गौर कर, तो आगे मफऊल होगा। अमसिलता मौसूफ है, अलातियत सिफत है। और अमसिलता चूंकि नॉन लिविंग का प्लूरल है तो उसकी सिफत कैसे आती है? मोहन्ना साथी। गुड। तअम्मलिल अमसिलतल आतियता, आने वाली मिसालों पर गौर करिए। समिअतु अन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। तो समिअतु के बाद क्या आया है? इन्नहा। अन्ना अन्ना है। आया। गुड। आई हर्ड दैट शी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। मैंने सुना है कि बेशक वो बेहतरीन डॉक्टरनी है हॉस्पिटल में। यक़ूलून इन्नहा अहसनु तबीबतिन फिल मुस्तशफा। वो कह रहे हैं कि बेशक वो बेहतरीन डॉक्टरनी है हॉस्पिटल में। दे आर सेइंग दैट शी इज। आपकी आवाज गई मुफ्ती साहब। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही मुफ्ती साहब, आ रही। आ रही। अब आ रही, अब आ रही। जी, बा में जो है यक़ूलूना के बाद इन्ना है, और जी। जीम में जो है ये इन्ना है। इन्नल कुरान किताबुल्लाह, बेशक कुरान अल्लाह की किताब है। यहाँ एक चीज आप नहीं देख रहे हैं, ये है हमजा बा जीम। ये क्या होता है कि इसमें जैसे रोमन में आप लिखते हैं तो वन सेकंड थर्ड ऐसा वो है। हाँ, ये अरबी में वो नंबर लिखने के लिए एक अलग नंबर है, अलिफ बा जीम दाल, ऐसे अबजद हव्वद हुद्दी कलीमन साफस खरकस, वो है पूरा, ठीक है? और उसके नंबर भी दिए हुए हैं। ये जो लोग 786 निकालते हैं ना, जो 786 निकालते जी। हैं ना, वो इसी से जी। निकालते हैं कि अलिफ के एक नंबर हैं, बा के दो हैं, जीम के तीन हैं, दाल के चार हैं, हा के पांच हैं, वाऊ के छह हैं, जे के सात हैं, हा जीम के बाद हा होती है ना उसके आठ हैं, ता का नंबर जो है नौ है, या का नंबर 10 है। तो ये एक नंबर है। उसके बाद सीन का नंबर जो है 20 है, आइन का नंबर जो है 30 है, फा का नंबर 40 है। मालूम था आपको? नहीं मुफ्ती साहब। नहीं। हम्म। तो ये जो पूरा लोग नंबर में निकालते हैं ना, किसी का इंतकाल हो गया, कोई ये हो रहा तो उसका नंबर में, ठीक है वो करिए आप। लेकिन आप पूरे कुरान को, पूरे बिस्मिल्लाह को, सूरह फातिहा को 786 बना दिए, ऐसा नहीं होगा, है ना? ये उसकी मिसाल ऐसी ही है कि आपसे कोई कहे कि भाई गुलाब जामुन खाने के बजाय गुलाब जामुन की फोटो खा लो। सही है? वो शक्ले गुलाबी जामुन है, असली गुलाबी जामुन अलग चीज है। अरे भाई, असली गुलाब जामुन अलग है। आप बिस्मिल्लाह बोलो, 786 बोल रहे हैं आप, ये क्या है तमाशा? तो जो असल असल है नकल, तो नकल के लिए भी अकल होना। तो अब बोलते ना कि वो 786 में जो है बिस्मिल्लाह का भी वो बन रहा, और दूसरे दूसरे नाम का भी बन रहा। तो बहरहाल, जितने भी जो पगडंडियां हैं ना सिरात मुस्तकीम से हटके, सब में जो है प्रॉब्लम है। चलिए, नीचे दिया हुआ है फी अव्वलिल जुमला। क्या दिया हुआ है? फी अव्वलिल जुमला,
इन्ना, इन्ना। जुमले के आगाज में, जुमले के स्टार्टिंग में इन्ना आएगा। बादा काला इन्ना, काला के बाद क्या आएगा? इन्ना इन्ना। इन्ना। बादल अफ़आलिल उखरा अन्ना, उसके अन्ना अलावा सारे फेलों के बाद में अन्ना आएगा। अन्ना 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 आएगा। बस, तो अब इससे हमको आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ पर इन्ना आएगा, कहाँ पर। तो इससे पहले भी मैं आपको बताया था कि एक साहब, मैं यहाँ मस्जिद में, हमारे पद्मनाभा नगर कॉलोनी है हमारे घर के करीब, तो वहाँ एक दिन एक रमजान में बयान हुआ मेरा। तो एक साहब मस्जिद में, सदर साहब बोले भाई एक साहब बहुत प्रॉब्लम करते हैं हमारी मस्जिद में, जरा उनका, आप उनको जो है बात करना है। और इत्तेफाक से वो साहब बयान में आ गए। तो उन्होंने बोले, बयान होती सवाल जवाब था, तो उन्होंने बोले मैं कई लोगों से पूछा सवाल, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिए कि मेरे को ये पूछना है कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं बोला पहले बोलिए तो सही, क्या क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि अज़ान होती है ना, तो उसमें हम बोलते हैं अशहदु, बोलिए, अल्लाह अन्ना। इलाहा अशहदु अन्ना। अन ला अन्ना। इलाहा इल्लल्लाह व इल्लल्लाह अशहदु अन्ना, मुहम्मद रसूल। मोहम्मद रसूल। अशहदु अन्ना जी। मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों बोले हम लोग कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। रसूलुल्लाह। दोनों बोले कि हमारी मस्जिद में भी लिखा हुआ है, देखिए कि जी। एक जगह लिख रहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अजान में हम बोले अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, सही क्या है? मैं जी। बोला भाई बहुत सही आदमी से पूछे आप सवाल। सवाल इससे पूछे जो यही काम करता है, जिसका काम ही ये है। आप दूसरे लोगों से पूछे, शायद वो जबान जानते नहीं होंगे, वो अरबी नहीं पढ़ाते होंगे। तो हमारा काम ही है सुबह शाम अरबी जबान पढ़ना, अरबी जबान सीखना। आप हमसे पूछे तो ये बहुत सही जगह आप पूछे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता, या अगर नहीं पढ़े तो समझना पड़ता। मैं बोला कि देखिए यहाँ ये पूरा आप बोल रहे हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक जुमला है। दूसरा अशहदु अन्ना, तो यहाँ पर जुमला अलग है। फिर उनको मैं बताया कि अशहदु और अन्ना और इन्ना जो है अरबी में होता है, उसकी वजह से ये, और उसके अंदर ताकीद होती, जैसे हम अजान दे रहे हैं तो दुनिया को हम सुना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई मैं गवाही देता हूं कि बेशक, तो वहां पर गवाही जो है बड़ी मजबूत होना चाहिए ना, फुसफुसी जी। है ना। हमारे पास बोलते हैं ना, मुद्दई चुस्त गवाह, मुद्दई सुस्त गवाह, दुरुस्त चुस्त, तो मुद्दई जो दावा कर रहा हो, सुस्त है जो गवाही दे रहा हो, नाच नाच के दे रहा, तो आप जो गवाही दें वो पूरी मजबूती पूरी कुव्वत से, तो अशहदु अन्ना होता है वहां पर, गवाही पूरी कुव्वत से होती है। और अन्ना जो लफ्ज है उसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज पर जबर आया, कोई फर्क ही नहीं है। उन्होंने बोले हाँ हाँ अब समझ में आई बात। तो बात यही है कि जबान हमसे पहले, हम जैसे बने हैं इस दुनिया में, अल्लाह ने हमें बनाया है, हमसे पहले जबान अल्लाह ने बनाई है, बड़े ऑर्गेनाइज जबान है। बस फर्क ये है कि हमारी समझ का फेर है। चलिए, चलिए सब जल्दी, जी बोलिए। ये फेल के बाद अन्ना आएगा, तो अन्ना हाँ, के बाद जो इसम आएगा वो मंसूब होगा। वो उसका फिर इन्ना का जो कायदा है कि इन्ना का हाँ पहला नौन जबर के हाँ साथ और दूसरा नौन मरफू होता है, पहला पहला मंसूब, दूसरा मरफू। अच्छा अच्छा। चलिए सिराज शवारी भाई बोलिए। की पढ़, शवारी का एक बार मतलब फिर दफा एक बार समझाइए मुफ्ती साहब। किसका? शवारी, शिवारी, नवा जुमला है, देखिए नहनु ला नलबु कुरतल खदम फी शिवारी। शवारिया, शारिया, तो शवारी शारिया का मतलब रोड, रोड, तो उसकी रोड जमा की सड़क जमा की है जमा है। शवारिया। जी शवारी। ठीक। शवारिया। सब जी। ये हमजा जो इस्तेफामिया है ना, हर्फ इस्तेफामिया है, हाँ ये फेल से पहले लगता है। हाँ। जैसे आ तारीफ हो, या फी से पहले जो लगा है कहाँ पे? चौथे नंबर पे, आ फी। हाँ, तो हमजा इस्तेफाम में कहीं भी आ सकता है, फेल से पहले, इस्म से पहले, हर्फ से पहले। तो हम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमामा कुल्ल जुमलतिन सैगतान लिल फ़इली इख्तरिस सैगत सहीहत व अकमिल बिहल जुमलत।
ہر جملے کے سامنے دو فعل کے صیغے دیے گئے ہیں، صحیح صیغے کا انتخاب کیجیے اور جملوں کو مکمل کیجیے. فی ای سنۃ تدرسین یا فتاۃ، تم کون سے سال میں پڑھتی ہو اے لڑکی. اتعرف اسم الطبیب الذی یسکن امام بیتنا یا احمد، کیا تم ڈاکٹر کو جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے اے احمد. لماذا تکتبن الواجبات بالقلم الاحمر یا بناتی، تم ہوم ورک کو لال قلم سے کیوں لکھ رہی ہو اے میری بیٹیوں. افی وقت العملی تلعبون یا ابنائی، کیا کھیل کے وقت میں کام کے وقت میں تم کھیل رہے ہو اے میرے بیٹو. متی تذهب الى السوق یا ابی، آپ بازار کو کب جا رہے ہیں اے میرے والد. اتعرفین رقم ہاتف الصیدلیۃ یا امی، کیا آپ میڈیکل کے لینڈ لائن کا نمبر جانتی ہے اے میری والدہ. اتقرأن هذه المجلۃ یا اخوات، کیا تم اس رسالے کو پڑھ رہی ہو اے بہنوں. افی مہاجع الجامعۃ تسکن یا اخی، کیا تم یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہو اے میرے بھائی. نحن لا نلعب کرۃ القدم فی الشوارع، ہم سڑک پر فٹ بال نہیں کھیلتے. این تدرس انت، آپ کہاں پڑھتے ہو. ادرس بالجامعۃ اسلامیۃ، میں اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. تعمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے. سمعت انها احسن طبیبۃ فی المستشفى، میں نے سنا کہ وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹرنی ہے. یقولون انها احسن طبیبۃ فی المستشفى، سب نے کہا بے شک وہ ہاسپٹل میں سب سے اچھی ڈاکٹرنی ہے. ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے. فی الاول الجملۃ ان، جملے کے پہلے ان، بعد قال ان یعنی قال کے بعد ان ہی آئے گا. بعد الافعال الاخرى ان آئے. جی چلیے ماشاء اللہ جید یا اخوان. تو کل انشاءاللہ ہم لوگوں کا سبق مکمل ہو جائے گا، اور دعاؤں کی گزارش ہے، دعا فرمائیے. اللہ جی تعالیٰ سر. جو ارادہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خیر و خوبی کے ساتھ، اللہ عافیت کے ساتھ لے جائے، اللہ عافیت کے ساتھ لائے. آمین. آمین. کب جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ آپ پیر کو جا رہے ہیں؟ ہاں پیر کے دن، پیر کے دن انشاءاللہ. جی ٹھیک. اللہ آپ کا سفر آسان کرے. آمین. آمین. اچھا کل پورا اس کا کیا نام ہے وہ سیمینار کا پورا کمپلیٹ کر لیا تو اچھا رہتا کل. ہاں سیمینار کا کل، صحیح بول رہے ہیں آپ، سیمینار کا کل ڈسکس کر لیں گے. جی صحیح، بہت اچھی بات ہے، یاد دلا دیجیے. کل سیمینار جی کا فائنلائز کر دیں گے، سبجیکٹ ساری چیزیں. جی. سر صحیح. یہ ایک چھوٹا کلیریفیکیشن ہونا تھا. جی فری. یہ عید الاضحیٰ کے بعد جو قربانی کرتے ہیں انہوں جو سر کا بال نکلواتے ہیں نا، ہلاک کروا دو، تو یہ کمپلسری ہے نہیں کرنا اچھا ہے؟ نہیں نہیں کمپلسری نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے کہ قربانی سے پہلے تک ہمارے اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹنا ہے، مستحب ہے. جی تو اب جی چونکہ وہ کام ہو گیا بول کے ہم لوگ عام طور پہ بال پورے حلق کروا لیتے، گنڈو بنا دے. جی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جی البتہ اپنے جسم کو صاف صفائی، ناخن وغیرہ کی صفائی وہ تو کرتے ہی ہیں. اگر کوئی بندہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی چلو ایک شکرانے کے طور پہ پورے سر کے بال آپ بنا دیے، ٹھیک ہے، نہیں بنائے بھی تو کوئی ضروری نہیں. اچھا. یہ عمل حج میں ہے نا؟ حج میں ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمارے پاس بھی، کیونکہ قربانی کرنے والے کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن بال نہ کاٹے. وہ تو معلوم تھا، لیکن قربانی ہونے کے بعد کاٹنا. قربانی ہونے کے بعد کاٹنے کی وجہ وہی بتا رہا ہوں ہاں کہ وہ تو حاجیوں کے لیے تو واجبات میں سے ہے، ہاں ہاں. حج کے واجبات میں سے ہیں. اچھا. ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے تو عید کے دن عید کے دن ہم لوگ عطر لگا کے خوشبو لگا کے جاتے ہیں نا. جی تو حاجی کے لیے عطر لگانا تو دم واجب ہو جائے گا. تو یہ اگر ہم قربانی کر کے اپنے بال بنا لیں، حلق کروا لیں جیسا کہ مسلمان کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ بھئی ایک پابندی تھی ہم پر، وہ ختم ہو گئی. ہم نے اپنے آپ کو روکا تھا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ان کے معنی خون کے نہیں ہوتا.
جی دم کے معنی خون کے ہیں نا، خون. ہاں، دم کا معنی خون. دم کا مطلب آ، آ، ایک گناہ کے اوپر جو کفارہ بولتے ہیں نا، کفارے کو دم بولتے ہیں حج میں. دم اللحمی یعنی گوشت کا خون. دم لحمی. ہاں، دم اللحمی مطلب گوشت کا خون. جی. اور یاسین بھی ویسے یاد ہوتا ہی رہ جا رہا، بہت کون؟ دنوں سے نہیں پڑھے گا. یاسین، سورہ یاسین کا ترجمہ. ہاں ہاں، سورہ یاسین کا ترجمہ کریں گے. نہیں، بہت دن سے رہ جا رہا بولا. کل ہاں ہاں، انشاءاللہ دراصل میں کریں کیا ہے، گے. یہ یہ ورک لوڈ زیادہ ہے میرا ذہن اس طرف. تو کل پڑھ لیں گے آج سورہ یاسین بھی انشاءاللہ جی پھر. انشاءاللہ انشاءاللہ. کیونکہ ابھی دیکھا نہیں میں بھی، تو اس کو ذرا پہلے سے تیاری کر کے پڑھیں تو اچھا رہے گا. جی کل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ بہت اچھی چیز ہو گئی کہ عید کے موقع پر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ قربانی کے وقت قربانی دی وقت کی. البتہ تفسیر کا تو مشکل ہے، چونکہ شام میں لوگ عام طور پہ مہمان وغیرہ آتے ہیں. چلیں پھر، بارک اللہ فیک، تقبل اللہ منا ومنکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.